ओम शांति। भविष्य नूतन सत्ययुगी दुनियार स्थापनकर्ता सत्य पिता परमात्मांकर सत्यवान आत्मिक संतान मानंकु मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करिवार पुरुषार्थ करुथिवार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। समस्ते जानती कि मनुष्य को फल प्राप्ति होता है तार पुरुषार्थ अनुसार। सारा दुनिया रे स्थूल धन, मान, सम्मान तथा स्वास्थ्य पाई ही पुरुषार्थ बा परिश्रम करिथांती। सबुकिछि प्राप्त हेले आनंदित होइथिबा स्थले जदि प्राप्त न हुए तेबे दुखी अशांत होइथांती, हतोत्साहित होई जाइथांती, वितृष्णा भावर मध्य उत्पन्न होइथाए। थरे गोटिए गाँव रे जड़े साधु पहुँचिले। लोक माने तांकर भक्ति एवं श्रद्धारे अभ्यर्थना कले। संज बेले सत्संग हेउथाए। केते जण ग्रामवासी उठी साधु को कहिले, महाराज, आम ग्रामरु अशांतिर वातावरण दूर हो जाऊ, समस्ते सुख शांति रे रुहंतु, एथिपाई किछि उपदेश बतांतु। साधु कहिले, तुमे माने विश्व शांति यज्ञ कर, कम से कम 50 किलो घी जेपरी आहुति दियाजिव सेथि प्रति ध्यान रखिबा दरकार। ता परदिन साधु चलीगले। ग्रामवासी यज्ञ पाई प्रस्तुति आरंभ करदेले। आरंभरू अंक कषा आरंभ हो गला। किए मुख्य पुरोधा हेब, किए केते चांदा देव, किए केउ कार्य करिवो, एही भली दायित्व बंटन आरंभरू ही किछि किछि मतमतांतर हो चलिला। हेले केतेक क्षेत्र रे गाँ मुखियांक कथारे असंतुष्ट होई मध्य सामनारे चुप रहिले। यज्ञ समापन हेला विधि मुताबक, जेपरी एक विराट दायित्व मुंड उपरू ओह्लैला। तापरे आरंभ हो गला, केते बलिला, किए केते नेला, किए कौन कला, इत्यादि इत्यादि। एही कथा को नहीं मध्य निज भितरे मनांतर सृष्टि हो गला। सभा बंद, सबु किछि चुपचाप। तापरे कहा सहित कहार कथबार्ता नाही, सबु किछि बंद। मोटामोटी कहिबाकू गले जेउ उद्देश्य नहीं एही याज्ञिक आयोजन होइथिला ताहा फलवती हेबा परिवर्ते ओलटा फलीभूत हेला। साधुंकर एही परामर्श देवा पछरे तात्पर्य मध्य रहिथिला जे एक धार्मिक अनुष्ठान रचना कले सेथिरे समस्ते मिलित भावरे मनोनिवेश करिवे, परस्पर सहित उत्तम बुझामणा रक्षा करिवे, जद्वारा भाईचारा बढ़िबो एवं गाँव रे शांति स्थापना होइजिवो। 50 किलो घी कहिबार उद्देश्य जे अधिक समय पर्यंत एई कार्यटी चलिबो, जद्वारा समस्ते एकत्रित होई अधिक समय रहिबे, निज निज भितरे सुख आदान प्रदान करिवे। किंतु एहार वास्तविकता को न बुझी केवल धर्मीय विश्वास रे रहिले जे जेन तेन प्रकारण रे यज्ञ हेई गले गाँ रे शांति फेरी आसिबो, एहा कोन संभव? जे पर्यंत मानसिकता परिवर्तन न होईछि से पर्यंत केते भी जाग यज्ञ कर, पूजा पाठ कर, एहा द्वारा कोन शांति फेरी आसिबो?
ନା ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନିଜେ ବଦଳିଲେ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ତରକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଅନ୍ତରକୁ ସଫା କରିବ କିଏ? ଅନ୍ତରକୁ ସଫା କରିଲା ବାଲା ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଅଶ୍ୱ ବା ଘୋଡ଼ା ମନେ କର। ଅଶ୍ୱ ଯେପରି ରେସ୍ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ଅଶ୍ୱ ନୁହଁ, ମହାରଥୀ ଅଶ୍ୱ ହେଇ ରେସ୍ କର। ତେବେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଅର୍ଥେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସେହି ମତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ବା ତମୋଗୁଣୀ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କହିଥାନ୍ତି କି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବୁ, ଏବେ ତ ସେହିଭଳି କରିବୁ। ଯାହା ମିଳିବାର ଥିବ ମିଳିବ। ସର୍ବଦା ଅନିଶ୍ଚିତତା ବା ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଭାବନା ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଶତପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ବୁଦ୍ଧିମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସଂସ୍କାରକୁ ରୟାଲ ବା ରାଜକୀୟ କରିବା ଉଚିତ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହାଚାରୀକୁ ପାର କରି ତୀବ୍ର ବେଗୀ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ଓଲଟା ମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ତଥା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱତଃ ସଦା ସ୍ମୃତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥାଅ। ମିଛ ମାୟା ବା ମାୟାର ଝୁଲଣାରେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ
ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।